ఫస్ట్ పేజ్లో ఇంపార్టెంట్ ఏముంది? ఏం లేదా? నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఏదైనా ఒక బాడీ గురించి అయినా, లైక్ స్టాట్యుటరీ బాడీ అయినా, కాన్స్టిట్యూషన్ అయినా, నాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయినా, ఈడీ. వాట్ ఈస్ ఈడీ? డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. సో ఈడీ ఏం చేస్తుంది బేసిక్గా? యూ సీ ఇన్ న్యూస్, యూ సీ ఇన్ మెనీ మూవీస్ ఆల్సో. వాట్ విల్ ఈడీ డూ? Enforcement Directorate is the first article. So what are the powers of ED? Now in this context, why it is related? అసలు ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి హెడ్లైన్ చదవండి. So what did you understand by the heading? లిక్కర్ స్కామ్ కి ఈడీకి సంబంధం ఏంటి అసలు? ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మనీ లాండరింగ్. But this is related to liquor scam kada. How come money has come now? Because obviously illegal transactions money kabatti antunnaru antena. Okay. So context enti ante okay. There's this body called Tamil Nadu State Marketing Corporation in Tamil Nadu, which is seeing about the liquor in Tamil Nadu region. ఇది స్కామ్ చేస్తుంది అనేసి ఆరోపణలు వచ్చినాయి అన్నట్టు. ఎవరు చూసుకోవాలి దీన్ని బేసిక్గా? ఫస్ట్ హూ షుడ్ టేకప్ ది కేస్? స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ పోలీస్? తమిళనాడు స్టేట్ పోలీస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ ఇల్లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నవి, బ్లాక్ మనీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది, లైక్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ హియర్ అని చెప్పేసి నౌ ద థింగ్ హ్యాస్ బీన్ కమ్. Then entered our hero Enforcement Directorate. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది అంటే నో లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ లిస్ట్ కిందకి వస్తుంది? స్టేట్ లిస్టా, కాన్కరెంట్ లిస్టా, నేషనల్ యూనియన్ లిస్టా? స్టేట్ లిస్ట్. సో లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది స్టేట్ లిస్ట్ కిందకి వస్తుంది. నౌ హౌ కమ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అని చెప్పేసి అంటుంది అన్నట్టు. Clear? So Supreme Court what it is concerned of ante, what Supreme Court is concerned of ante, when law and order is a state subject, now when ED is the under union, then kindiki vastundi idi Ministry of Finance kindiki vastundi. Let's consider this is a union. Now what Supreme Court is telling, can anyone tell? This is state, this is union. What will Supreme Court tell? Why? Somewhere ED is disturbing separation of powers. Or it is disturbing federalism. What is federalism? Federalism ante enti? Division of powers between union and state. So idi concern చూపిస్తూ ED కి ఎలాంటి రైట్ లేదు as of now to enter into that picture అని చెప్పేసి అంటుంది. Clear? Now let's see about the Enforcement Directorate because it is important for our prelims. So ఒక్కసారి let's know at least brief about that. Is it as a constitutional body? Then what is it? Statutory body. Okay. So Enforcement Directorate is a statutory body. Identi context. As said, so Supreme Court is asking what happens to the federal structure and cheppesi it is stopping the ED. So if we see about the ED, it is a financial investigation agency which is responsible for, first thing is money laundering offences, తర్వాత వయలేషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్, దట్ విల్ బి ఆల్సో టేకెన్ కేర్ బై ది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్. సో సింపుల్ గా వాట్ ఇస్ ఈడీ?
Financial Investigation Agency, what is taking care? Money laundering issues. Money laundering ante? Okay, how we are doing? Cheppandi. How they are doing? Illegal transactions of money through investing in something. Antena? The next, violations of foreign exchange laws, and it is coming under Department of Revenue. Okay, clear? Idi brief about the ED. Oksaరి functions chuddam. They mentioned functions. Yes, functions. Functions enti ante, it is having power to survey, search and seize the money. Okavela money akkada illegal ga dorukudde. Next, it has the power to arrest also. See, it is having power to arrest kada. One more thing, what is the concern about ED is, if a person arrest chesanu, if a police, normal police is arresting a person, వాళ్ళు ఒకవేళ like if they are telling something, like confession చేస్తున్నారు అనుకోండి పోలీస్ ముందు, that will not be taken into the court. ఆ కన్ఫెషన్ అనేది కోర్టులో చెల్లదు. కానీ ఈడీ ముందు ఏదైనా కన్ఫెషన్ చేస్తున్నారు, if I am arrested and ED has taken me, and if I am doing any confession before the ED, then that thing can be given to the court as a proof of evidence. Clear? As per Indian evidence law, under section 25, own confess chesindi court lo chelladu under Indian evidence law. Kani Enforcement Directorate under its section 50, if a person is confessing before the ED, then that can be submitted as a proof before the court. Understood? So this is one of the concern with respect to the ED. What if they like forceful ga cheppinchi unte? Clear? Dani primary challenge is that thing. So it is having power to survey, seize and also search for the money, illegal money. And the next, it has the power to arrest also. The next is power to summon, record statements. This thing what I'm talking about. Clear? Then, okay, it can attach property and timeline, 60 days to file the charge sheet after the arrest. Almost 60 days of time has been given to file a charge sheet after the arrest. Can it manipulate? Avuna? So, దీని challenges ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు? One is recording statement, evidence గురించి రాయొచ్చు. The next challenge, it is attaching the property also. Whatever the property can show as illegal, it can attach. Avuna kada? So, what are the challenges you can write for it? Forceful record statements. Next. Timeline, time framing. Next. Lack of transparency. Antana? Transparency, accountability, those all things again. And this thing, recording statement, forceful recording of statements. And next, timeline of charge sheet. Manipulation of charge sheets it can do. Clear? Done? So, issue enti? What is the issue? Disturbance in the federal structure. So, like denki conflict jarugutundi ippudu? Concerned state police and also about the ED. So, as ED is important for our exam, just brief ka ED enti, dan powers enti ani chusamu, and the challenge is what the ED is facing. Clear? The next. అది ఉంది కదా, the evolving political dynamics in volatile Bangladesh. I just left that because almost మొత్తం బంగ్లాదేశ్ గురించి ఉంది. If interested, ఒకసారి చదవండి. బట్ ఆర్టికల్ బాగుంది. బట్ మేజర్లీ మోస్ట్లీ కన్సర్న్ అబౌట్ బంగ్లాదేశ్. ఇండియా బంగ్లాదేశ్ రిలేషన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి I just skipped it. కింద if you see, powering up the Australia-India clean energy partnership. So something about India and Australia గురించి ఇచ్చారు కాబట్టి let's study that. ఒక్కసారి ఫస్ట్ లైన్స్ చదవండి, వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అని.
why it is in use. At a time when both India and Australia are pushing ambitious clean energy targets, it is timely that Australia's Minister for Climate Change and Energy, who is he? Chris Bowen, is arriving in New Delhi today. That is on October 15th to meet his Indian counterpartner, New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi. So what is the context? Who is coming to whom? Australian Climate Change Minister, Climate Change and Energy Minister is coming to meet his Indian counterpartner, our New and Renewable Energy Minister. So in this thing, India and Australia is doing some pact. Already chesaru. With respect to what? Clean energy kosam. Okay? Okkasari historical background enti. Now, why they are coming? Let's see. So, in the context, okay. Let's see the climate commitments. Already oka pact cheskunnaru. That is India Australia Clean Energy Partnership with 8 topics paina. 8 topics enti ante photovoltaic energy. What is solar photovoltaic ante enti? Solar ante enti? Energy from sun. Photovoltaic ante? Sun energy ni convert cheyala. Solar energy ni deni convert cheyali? Electricity. So conversion process lo konni cells anevi use avutayi. That is your photovoltaic cells. Conversion of solar energy to the electricity. Then next, green hydrogen. Ninna kuda green hydrogen gurinchi we studied. Then next, energy storage system. Storing the energy, excess amount of energy. Solar supply chain, circular economy in renewables, two-way investment, capital building and skill development, other shared research and policy priorities. These all, topics anni choose, it is all about the clean energy, for enhancing the clean energy. Clean energy ante? Without emissions అని చెప్పుకోవచ్చా? Without any emissions. మరి అసలు ఇంతకు ముందు ఏం జరిగింది? లైక్ ఇఫ్ వి సీ ద హిస్టారికల్ థింగ్స్, మేజర్గా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఎక్కువ ఎంతూజియాజం చూపించేది ఒకటి క్రికెట్లో. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కోల్. యాజ్ ఇండియా నీడ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ, కోల్ సప్లై అనేది ఆస్ట్రేలియా చేసేది. క్లియర్? బట్ ఎప్పుడైతే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ వచ్చిందో 2015లో, దెన్ వాట్ డిడ్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా థింక్ ఇస్, it has to reduce its emissions. Not only with respect to coal, but emissions ni reduce cheskoni clean energy vaipu it is both the countries are committed annattu. So as part of this, what are the commitments ante, like India, it wants to get its 500 gigawatts of non-fossil fuel energy by 2030. And Australia, it want to get its 60 to 70% of emission reduction by the year 2035. Clear? So both the countries are going for its clean energy transitions. Okay? Mari. So, oka commitment anedi undi. Ee commitment ki oka challenge kuda undi. Adenti ante China factor. ఇద్దరు కొట్టుకొని కమిడియన్ వచ్చినట్టు చైనా ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, బికాస్ చైనా ఇస్ కంట్రోలింగ్ ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ఇట్స్ గ్లోబల్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అండ్ ఆల్సో 80% ఆఫ్ గ్లోబల్ సోలార్ మాడ్యులర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఒకటి రిఫైనింగ్, ఇంకొకటి బ్యాటరీ ప్రొడక్షన్. Clear? See, one thing is refining, other thing is manufacturing, other thing is production. Can you see? Almost 90%, 80% and a major share of battery production.
మరి ఇప్పుడు ఈ కమిట్మెంట్స్లో యూ కెన్ సీ ఒకటి సోలార్ ఫోటోవోల్టాయిక్ టెక్నాలజీ, ఇంకొకటి ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్, ఇంకొకటి సోలార్ సప్లై చైన్స్. ఇవన్నీ క్లీన్ ఎనర్జీ కావాలి. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నవి? చైనా నుంచి వస్తున్నవి. వాట్ ఇఫ్ సడన్ డిస్ట్రప్షన్ విల్ హ్యాపెన్? నౌ యాజ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ ఫైటింగ్, ఒక్కొక్క కంట్రీ ఇంకో కంట్రీతో ఫైట్ చేస్తుందా? నౌ వాట్ ఇఫ్ సడన్ మేజర్ డిస్ట్రప్షన్స్ కమ్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్? ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి ఆగిపోతాయా? అవునా కదా? ఆర్ ఇస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది పడుతుందా? వాట్ ఇఫ్ చైనాతో ద రిలేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఫేవరబుల్ టు అస్ వన్ ఫైన్ డే, or with Australia or with India, if China is not having favorable relations, what will happen? Disruptions అనేవి వస్తాయి. సో ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఏమనుకుంది, లైక్ నీ దగ్గర ఏముందో నాకు ఇవ్వు, నా దగ్గర ఏముందో నీకు ఇస్తాను, సో దట్ మనం చైనా మీద డిపెండెన్సీని తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. క్లియర్? అండ్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఏముంది? మినరల్స్ ఉన్నవి. ఇండియా దగ్గర ఏముంది? లేబర్ మార్కెట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. If Australia is sending this rare earth metals to us, can we refine? Can we manufacture? Can we produce? Can we give in return to Australia? The same thing. Ade oka like what investment agreement laga pettukunnaru ippudu vallu. Understood the thing? Intaku mundu Australia nunchi coal vachedi. Okay? Now all of a sudden India and Australia met. Ekkada Paris agreement lo they met in the year 2015. From then, what is their objective ante? They want to promote their clean energies. Okay, as part of clean energy program, India wants to reduce it wants to give almost 500 gigawatts of non-fossil fuel energy. Okay, it wants to generate 500 gigawatts of non-fossil fuel energy. And Australia wants to bring down its carbon emissions to almost 60 to 72% or 60% above అని అనుకుందాము. క్లియర్? సో రెండిటి మధ్యలో కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు రెడ్యూస్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఎమిషన్స్. ఓకే, దానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ వైపు వెళ్తున్నారు. ఓకే, వాట్ ఆర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్? సోలార్ కానీ, విండ్ కానీ, హైడ్రో పవర్ కానీ, దీస్ ఆల్ థింగ్స్. వీటికి ఏమేమి కావాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దే వాంట్. ఓకే, కానీ మేజర్ వచ్చేవి ఎక్కడి నుంచి? చైనా నుంచి. సో వాట్ ఇఫ్ గ్లోబల్ డిస్ట్రప్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఎలా అని అనుకున్నప్పుడు దెన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా మేడ్ సమ్ అగ్రిమెంట్. క్లియర్? అండ్ దాని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి టుడే బోత్ ద ఎనర్జీ మినిస్టర్స్ ఆర్ మీటింగ్ అప్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఎనర్జీ, మన దగ్గర నుంచి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మినిస్టర్. Is this clear? Whatever mentioned in the article, ఒకసారి ఆర్టికల్ చదవండి. స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాడు. బట్ మోస్ట్లీ వాట్ ఈస్ కవర్డ్ హియర్ ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ దేర్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఓకే, నౌ కాంప్లిమెంటరీ థింగ్స్. వాట్ ఇండియా ఇస్ ప్రొవైడింగ్, వాట్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ ప్రొవైడింగ్. సో ఇండియా నుంచి వీ విల్ గివ్ అవర్ హ్యూజ్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్. నౌ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఎక్కడుంది? It is in India at least. Now what is objective of International Solar Alliance? పేర్లోనే ఉంది, చెప్పండి. ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. It is in India, initiated by India. What is the thing? What is the objective? To promote the solar energy. Okay, so India is providing huge market for solar, hydrogen and EVs also, electric vehicles. Okay, then next what India is providing? Skilled workforce, skilled laborers ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ రెన్యూబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాని కూడా ఆస్ట్రేలియా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ ప్రొవైడింగ్, రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ మినరల్స్ ఫర్ అస్. సో క్రిటికల్ మినరల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యాజ్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ రిచ్ ఇన్ ఇట్స్ లిథియం, కోబాల్ట్ అండ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. దెన్ నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్, ఒక బ్లూ ప్రింట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ నెట్ జీరో జాబ్ ప్లాన్స్, అగైన్ ఇట్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ట్రైనింగ్. మన దగ్గర వర్క్ ఫోర్స్ ఉంది, ఇది ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మన దగ్గర వర్క్ ఫోర్స్ ఉంది, R&D ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మన దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, దెన్ ఇట్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఫర్ అస్.
Clear? And it is also creating economy in the Indian market. Then further, democratic partner with climate ambition. Both the countries are having some same primary objective, that is reduction of its carbon emissions or pollution emissions. Clear? Simple. Mostly మొత్తం అదే ఇచ్చాడు, if you see the thing. And here they majorly concentrated on China factor. So first, what is the context they have given? Tarvata climate change vulnerable region, both the countries, and the risk of single country dependency, that is with respect to China. And tarvata a strong basis for collaboration. As they are having the same primary objective, they are providing, they have been collaborated with each other. Clear? Okkasari statistics ichadu chadavandi. Then next green advantage in tractor exports ichadu. As GST is reduced, tractor prices kuda reduce ainavi, and India is like primary importer of the tractors. It is supplying to almost 116 countries. Clear? Adi antem ledu, but okavela like మెయిన్స్ లో అడగాలి అనుకుంటే ఫార్మ్ మెకానైజేషన్ అప్పుడు ఫార్మింగ్ మెకానైజేషన్ అప్పుడు యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దోస్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాడు, ట్రాక్టర్స్ గురించి ఇచ్చాడు, వాట్ ఇండియా ఈస్ సప్లయింగ్ అండ్ దోస్ ఆల్ థింగ్స్. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్, cyber crime cases of cheating by personation surge in Karnataka. This is very important because recent ga NCRB data ichindi, and also cyber crimes are increasing అని చెప్పేసి డేటా రిపోర్ట్ అనేది వచ్చింది. ఓకే. ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ ఐ విల్ షేర్ నోట్స్ విత్ యూ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ ఆర్ ఎల్స్ వెయిట్. ఒక్కసారి ఐ జస్ట్ షేర్ ద నోట్స్ ఇన్ ద గ్రూప్, ఒకసారి చూడండి. Did you get? సో ఆల్మోస్ట్ నేను అన్ని కవర్ చేశాను 360 degreesలో. సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి, టైప్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఏంటి, సైబర్ ఫ్రాడ్స్ అంటే ఏంటి, ఛాలెంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్, అండ్ దోస్ ఆల్ థింగ్స్ రీసెంట్గా వచ్చిన డేటా ఇది. ఐ హ్యావ్ బీన్ కెప్ట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డన్ different like what are the laws securing cyberspace also. Clear? Mari, now let's see what is cybercrime. What is cybercrime? How? Isha cheppu. Online lo ఎలా క్రైమ్ చేస్తారో చెప్పండి. పోనీ అట్లీస్ట్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ క్రైమ్ అన్నారు. సెండింగ్ ఓటీపీస్, హౌ? Without my permission, how can I tell OTP for you? Sending OTPs. Okay. OTPs పంపించడం ఎలా పంపిస్తారు? సరే పంపించిన నేనైతే చెప్పాలి కదా వాళ్ళకి. ఫేక్ లింక్స్. సో ఫేక్ లింక్ రావడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? హౌ? ఓకే, దేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఇన్ hacked. Okay, the next inka, what is deep fake? Morphing of photos. Inka, blackmailing. How will I blackmail? ఆ మధ్యలో term I'm not able to remember that term. Like this thing has been highlighted kada, they are demanding for the money and they're making a call like a cybercrime person's digital arrest. Sorry, okay, digital arrest. What was digital arrest? You said certain terms, digital arrest kani, deep fakes kani, sending links kani. These are examples of cybercrime.
ఎలా చేస్తున్నారు అనేది మై క్వశ్చన్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే సోషల్ మీడియా చూస్తూనే ఉంటారు. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద న్యూస్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రియాలిటీ. Because almost youth population, they are majorly prone to these kind of things. Avuna kada? Because as India is having more amount of youth population, though we are well educated, but we are not able to control these cyber crimes. So tell, manaki teliyakundane manam ela chestunnamo, like how we will be involved into that without knowing. Sorry. Cybercrime ante enti? Let's see the context first. So what is the context telling is that in India, like in recent years, India has witnessed an explosive surge in cybercrimes. Cybercrimes enti ante fake job offers, next online investment frauds, tarvata social media impersonation, tarvata deep fake scams. And NCRB data ichindi. What is the data is, in 2021 it was 53,000. In 2022, almost 10,000 increase, 66,000. And in 2023, almost it is 20,000 increase, 86,400. Can you see the increase in cyber crimes? So almost, article em cheptundi ante almost youth population is affecting. So almost youth population is affected by this cyber crimes. ఇంత ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్న యూత్ కూడా, ఇంత స్కిల్డ్ ఉన్న యూత్ కూడా, ఇప్పుడు చదువురాని వాడికి కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లిటరేట్ అయినా సరే మొబైల్ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసు. అవునా కదా? దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. బట్ వై ఇండియా ఈస్ బికమింగ్ మోర్ ప్రోన్ టు ద సైబర్ క్రైమ్స్? Okay, more uneducated. Let's call it as lack of awareness. The next. Now, what is India promoting all about? Wherever it goes, what is India promoting? Digital India, UPI. Avuna kada? Nenu UPI ni tappu pattaledu ikkada, but what it is promoting ani antunna. What it is promoting? Digital India. Now everything is digitalized. And one more thing is UPI. మరి ఫ్రాడ్ చేయాలనుకుంటే ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు? ఈ రెండింటి నుంచి చేస్తున్నారు మోస్ట్లీ. హౌ దే ఆర్ డూయింగ్? మీరు అన్నీ ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. నేను ఏం అడుగుతున్నా? హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ అనేసి అడుగుతున్నా. సారీ. వాట్ ఇస్ ఫిషింగ్? సెండింగ్ ఇల్లీగల్ links or emails. Then next. So these are certain types of cyber frauds. Ichna meeku pampichina dantlo kuda I have mentioned. Okay. So let's see types of cyber frauds, how they are able to do. One is phishing. What is phishing? Sending fake emails. If I press that email, manaki teliyakundane that software will be installed in our phones. Clear? Then next, malware. Malware is also same. ఇది ఈమెయిల్స్ త్రూ కదా, ఇదేమో డైరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ని డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ హ్యాకింగ్ అప్ ది మెయిల్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఫోన్స్ కానీ లైక్ దట్. క్లియర్? దెన్ ర్యాన్సమ్ వేర్. ఇది చాలా, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ హైలైటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2016. అండ్ దిస్ వాస్ టేకెన్ అప్ బై ది కంట్రీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒక్క కంట్రీ ఇంకో కంట్రీని స్పై చేయడానికి వాళ్ళు కనిపెట్టారు ర్యాన్సమ్ వేర్. Almost all the countries have been taken illegally and they have been like sent to the other countries to spy their information. At 2016 it was like oka pedda chacha jarigindi din meeda, because countries itself has been taken this to spy other countries. Clear? So same, files encrypted for ransom. Like random people, not random people, కావాలని తీసుకొని we can spy, we can install in their phones కానీ or their computers కానీ, like that. These are different types of cyber frauds. Definitely దీని గురించి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు ఇంతకు ముందు, and maybe అడగొచ్చు, because NCRB data is telling that almost cyber crimes has been increasing day to day.
క్లియర్? ఒకసారి లైక్ వాట్ హ్యావ్ ద థింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సెండ్ చూసుకోండి, మొత్తం కవర్ చేశాను ఆల్మోస్ట్. అండ్ దీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ విల్ బీ ఆస్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. ఫిషింగ్ అంటే ఏంటి, రాన్సమ్ వేర్ అంటే ఏంటి, మాల్వేర్ ఏంటి, ద నెక్స్ట్ సైబర్ బుల్లింగ్. సైబర్ బుల్లింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ డే యూ కెన్ సీ దిస్. తెలియకుండానే ఎస్పెషలీ ఉమెన్ దే ఆర్ అండర్ గోయింగ్ సైబర్ హెరాస్మెంట్ ఆర్ డిజిటల్ హెరాస్మెంట్. పీపుల్ విల్ టాక్ టు దమ్ ఒక 1 week, ఒక 1 month మంచిగా మాట్లాడేసి దే ఆర్ ట్రాపింగ్ ది ఉమెన్, మోస్ట్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. సో ఆన్లైన్ హెరాస్మెంట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సైబర్ స్పైయింగ్. వాట్ ఇస్ సైబర్ స్పైయింగ్? పేర్లోనే ఉంది. హౌ వి విల్ స్పై? కొన్నిసార్లు న్యూస్లో చూసారా, లైక్ మూవీ కూడా వచ్చింది, నాకు గుర్తులేదు. అన్నోయింగ్లీ a person will install software into their phones in office premises itself. అసలు సాఫ్ట్వేర్ మన దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయింది కూడా ఎవరికి తెలియదు అన్నట్టు. క్లియర్? అండ్ లైక్ ఫర్ 1 hour or 2 hours it will take the photos, it will capture the photos like what we are doing. Okay, so that is cyber spying. మనకి తెలియకుండానే ఈవెన్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో దే కెన్ ఇన్స్టాల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ టు అవర్ మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ అన్నోన్ టు అస్. ఈవెన్ అది ఉంది మన యాప్లో అని, మన ఫోన్లో అని కూడా మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు నార్మల్గా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే యాప్ థింగ్ విల్ బీ దేర్, బట్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్స్ విల్ నాట్ షో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ దట్. క్లియర్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఈమెయిల్ కాంప్రమైజ్. ఇందాక హ్యాకింగ్ కానీ within the business premises. Clear? So illegal, false emails, due to that false messages kuda కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే మన ఫోన్ని హ్యాక్ చేయొచ్చు బై జస్ట్ సెండింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఈవెన్ మెసేజెస్ త్రూ మెసేజెస్ కానీ, త్రూ నంబర్స్ కానీ, ఈవెన్ కాల్స్ కూడా. సో ట్రై ఉంది కదా, టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ విల్ సెండ్ మెసేజెస్ ఫర్ అస్ సమ్ టైమ్స్. ఈ నెంబర్ నుంచి స్పామ్ కాల్స్ వస్తున్నవి, డు నాట్ లిఫ్ట్ దోస్ స్పామ్ కాల్స్ అని చెప్పేసి. డిడ్ యూ గాట్ దోస్ మెసేజెస్ ఎనీ టైమ్? క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్స్. నౌ వై ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ లైక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైబర్ క్రైమ్స్ అంటే the things are these things. One is rapid amount of digitalization, and India, after China, India is the first most populated country. India is first most populated country. So in the huge amount of population in India lo internet usage kuda ekku avuna kada. So edaina mail ravalanna we need that internet. With the even with Wi-Fi also we are able to do scams. Same connection of Wi-Fi and we can take the data. Clear? So what are the why India is going under cybercrime ante increase of digitalization, large internet usage, lack of awareness, weak cyber infrastructure, then tarvata weak legal enforcement. These all things are there. And also majorly cross border crime. మన చుట్టూ మంచి మంచి కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, మనకు సపోర్టింగ్ కంట్రీస్, మనకు తెలియకుండానే దే ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆర్ దే ఆర్ స్పైయింగ్ అవర్ కంట్రీ. క్లియర్? సో అందులో మొత్తం కవర్ అయిపోయింది, ఒక్కసారి చదవండి. నెక్స్ట్ ఎనీథింగ్? నెక్స్ట్ హౌ ఇన్నోవేషన్ డ్రైవ్స్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ అని ఇచ్చాడు. లైక్ రీసెంట్గా నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది కదా ఎకానమీ రిలేటెడ్, దోస్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. బట్ అంతగా నాకు ఏం అనిపించలేదు వాట్ టెల్ అని చెప్పేసి, సో జస్ట్ స్కిప్డ్ ఇట్. ఒకసారి చదవండి. ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ దెన్ లెట్ మీ నో. ఆల్మోస్ట్ వాట్ వాస్ ద వర్క్ డన్ బై దీస్ టూ ఎకనామిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు. బట్ నేను కూడా ఒకసారి చదువుతాను మళ్ళీ. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఇష్యూ అంటే యూపీఎస్సీ రిలేటెడ్గా ఆర్ ఎల్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా డిస్కస్ చేయాలనేది ఐ సీ ఇట్ అగైన్ వన్స్ అగైన్. దెన్ నెక్స్ట్ హౌ డస్ గగన్యాన్స్ వైటల్ క్రూ సిస్టమ్ వర్క్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ గగన్యాన్ మిషన్? వాట్ ఈస్ గగన్యాన్ మిషన్? హ్యూమన్ టు స్పేస్, అంతేనా? ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇండియా నుంచి హ్యూమన్స్ వెళ్ళలేదా స్పేస్కి?
No? Never. So it is, yes. Okay, it is India's first human spaceflight program aiming to send 3 crew members into the space. So approximately వాళ్ళు 400 kilometers, they'll travel 400 kilometers for 3 days and they will get back again. Crew అంటే people, we are sending people. So 3 people we are sending. మరి people safety important for our India. అవునా కదా? సో దానికంటే ఒక క్రూ మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఎస్కేప్ సిస్టమ్, క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. నౌ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ రాకెట్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ ఉంది అని అనుకుందాము, దెన్ హౌ విల్ దే కమ్ బ్యాక్ టు like earth? Like recently we have seen Sunita Williams have been stuck in this space, and for after how many days she has been returned? 6 months tarvata she has been returned to land. మరి అలాంటిది ఏదైనా రాకెట్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ జరిగినప్పుడు హౌ విల్ దే ఎస్కేప్ టు ది ల్యాండ్ అనేది ఇష్యూ అన్నట్టు. హౌ? ఎనీ ఐడియా? డైరెక్ట్ గా జంప్ చేస్తారా? నో, రైట్? దెన్ హౌ? Gaganyaan is collaboration between ISRO and NASA. So NASA is producing something, ISRO is producing something. What that something ante? And okay, what? So it is the first manned mission expected to launch in the year 2027. దానికి తగిన టెస్ట్లు అన్ని ఇప్పుడు చేసేస్తుంది అన్నట్టు. And what is significance with respect to India అంటే Gaganyaan success will place India among the allied group of nations. ఇంతకు ముందు యుఎస్ నుంచి, రష్యా నుంచి, చైనా నుంచి హ్యూమన్స్ వెళ్ళారు అన్నట్టు. Now India is sending its human into the space. Clear? అక్కడ like what is the article given? Crew escape system గురించి కదా. Let's learn about crew escape system now. So crew escape system అంటే ఏంటి? రాకెట్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సౌండ్ కన్నా ఎక్కువ ఫాస్ట్నెస్ తో ఇట్ విల్ ట్రావెల్. ఇఫ్ సపోజ్ దర్ ఇస్ అ మాల్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది రాకెట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? క్రూ విల్ డై. అవునా కదా? సో వాళ్ళ సేఫ్టీ మెజర్స్ కోసం ఒక క్రూ మాడ్యూల్ ని డెవలప్ చేసింది అన్నట్టు. లైక్ క్రూ విల్ సిట్ ఇన్ ద రాకెట్ లైక్ అ బేబీ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్రాడ్. ఈవెన్ వండర్లాస్ కి అలాంటి అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్ కి వెళ్ళినప్పుడైనా సరే యుల్ బి హ్యావింగ్ దోస్ థింగ్స్ కదా. ఐ డోంట్ నో వాట్ వి కాల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్? టైట్ గా దే విల్ ఫిక్స్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ బెల్ట్స్. రోలర్ కోస్టర్ అయినా సరే, దోస్ ఆల్ థింగ్స్ అయినా సరే. కానీ దట్ ఈస్ అ సర్టన్ స్పీడ్. కానీ దిస్ స్పీడ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది సౌండ్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద ప్రాపర్ మెజర్స్ వర్ నాట్ టేకెన్? Clear? So one is puller type and one is pusher type అన్నట్టు. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ దే విల్ సింప్లీ సిట్ లైక్ అ బేబీ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్రాడిల్ పొజిషన్, అండ్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ సర్టన్ మాల్ ఫంక్షన్, ఈ పుల్లర్ టైప్ అండ్ పుషర్ టైప్ దే విల్ పుష్ అప్ ది ఆస్ట్రోనట్స్ ఫ్రమ్ ది స్పేస్. ఒక సర్టన్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత పారాషూట్ ఓపెన్ అవుతుంది, బట్ అంతవరకు క్రూ మాడ్యూల్ అనేది వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. క్లియర్? అప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగదు అన్నట్టు. అండ్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ది అండ్ మోస్ట్లీ గగన్యాన్ ఇస్ లో, ఇట్ విల్ బి గివెన్ అప్ ఇన్ ది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్. సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి డ్యామేజ్ జరిగేది చాలా తక్కువే, కానీ మినిమల్ డ్యామేజ్ జరగడానికి మినిమల్ దిస్ థింగ్ కోసం అనేసి ఒక క్రూ మాడ్యూల్ సెటప్ ఉంటుంది, లైక్ గ్లాస్ టైప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ దోస్ థింగ్. అండ్ సర్టన్ హైట్కి వచ్చిన తర్వాత పారాషూట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. దెన్ దే విల్ బి లైక్ సేఫ్లీ ల్యాండింగ్ అపాన్ ది సీ. క్లియర్? అంత ఏం ఎక్కువ మెన్షన్ చేయలేదు. దే హ్యావ్ మెన్షన్ అబౌట్ దిస్ పుల్లర్ టైప్ అండ్ పుషర్ టైప్. పుల్లర్ టైప్ ఇస్ గివెన్ బై ది ఇండియా అండ్ పుషర్ టైప్ విల్ బి గివెన్ బై ది USA, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ SpaceX. క్లియర్? సో పుల్లర్ టైప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ పుల్స్ ది ఆస్ట్రోనట్ అవే ఫ్రమ్ ది రాకెట్. Like it will burn off and crew module will be safe. And pusher type enti ante it pushes the astronaut away using the small rocket engines. Adi ela push chestundi ante through the separate rocket engines, and after separation parachute slowly opens up and the astronauts will land on the sea. Clear? ఎక్కువేం ఇవ్వలేదు, చిన్ననే. మళ్ళీ ఎందుకు గగన్యాన్ గురించి ఇవ్వాల్సి వచ్చిందో నాకు తెలీదు విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిందూ వాడికి. బట్ స్టోరీ సోఫార్ అని ఇచ్చాడు కదా, చాలా టెస్ట్లు జరిగినవి ఇంతకు ముందు. అండ్
now he has given about the crew module. Crew escape system గురించి ఇచ్చాడు. వాట్ కంట్రీస్ ప్రొవైడింగ్ వాట్, ఇండియా ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, యూఎస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి. క్లియర్. అండ్ గగన్యాన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. గగన్యాన్ అంటే మిషన్స్, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్, ఈవెన్ ఫర్ గ్రూప్ 2 అండ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఆల్సో. గగన్యాన్ ఏంటి, ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నారు, లైక్ ఏ రాకెట్తో లాంచ్ చేస్తున్నారు, క్లియర్. దోస్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. Done. Almost these are the important articles. So first article ఏంటి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా చూసి చదివి రాయండి. దెన్ నెక్స్ట్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా రిలేషన్స్, హిస్టారికల్ రిలేషన్స్ కూడా చూడండి. దెన్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఒక్కసారి చాప్టర్స్ గురించి కూడా చదవండి, బికాస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫార్మ్ మెకానైజేషన్. నెక్స్ట్ హౌ ఇన్నోవేషన్ డ్రైవ్స్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్, నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి, అంటే నోబెల్ ప్రైజ్ దేనికి వచ్చింది దాని గురించి. ద నెక్స్ట్ అబౌట్ గగన్యాన్. విల్ యూ తర్వాత మిగతాదంతా పాలిటిక్స్ గురించి ఇచ్చాడు. ఇంకోటి సైన్స్ పేజ్లో చూస్తే మైక్రోప్లాస్టిక్స్ గురించి ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఆర్ మైక్రోప్లాస్టిక్స్? వాట్ ఆర్ ప్లాస్టిక్స్? ప్లాస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? మైక్రోప్లాస్టిక్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా, వాట్ ఆర్ మైక్రోప్లాస్టిక్స్? స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్. ప్లాస్టిక్స్ వల్ల ఎలాంటి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ది ఎన్వైరన్మెంట్? వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూ విత్ ది ప్లాస్టిక్? దే ఆర్ నాట్ డిగ్రేడబుల్. దే ఆర్ ఈజీలీ నాట్ డిగ్రేడబుల్. ఈవెన్ మన ఈ కవర్ తీసుకున్నా సరే, మీ చైర్ కవర్, దే ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ డిగ్రేడబుల్ ఇన్ ద సాయిల్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్? When we are burning huge amount of plastic, what is happening? Plastic pollution first thing. Next, ఈ ప్లాస్టిక్ ని బర్న్ చేసినప్పుడు ఇంకేమవుతుంది? Those whatever the harmful gases are there, they are entering into the atmosphere and they are causing again air pollution. So like I didn't do అంటే నేనేం చదవలేదు దాని గురించి కూడా, కానీ మీరు చదవండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ మైక్రోప్లాస్టిక్? డెఫినెట్లీ అగైన్ క్వశ్చన్ కమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. సరే, మళ్ళీ ఒక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ ఎన్వైరన్మెంట్లో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ మైక్రోప్లాస్టిక్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్, హౌ ప్లాస్టిక్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ హౌ మైక్రోప్లాస్టిక్ ఇస్ కాసింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్ కానీ ఎయిర్ కానీ. క్లియర్? కానీ ఆర్టికల్ బాగుంది, ఒకసారి చదవండి.